السلام علیکم، کیسے ہیں؟ 7th کلاس آپ نے پارٹ 5 میں پڑھا تھا سمپل پریزنٹ ٹینس۔ امید کرتی ہوں وہ آپ کو بہت اچھے سے آ گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہم نے آپ کے ذمے ٹاسک لگائے تھے وہ بھی آپ نے بہت اچھے سے کر لیے ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے پارٹ کی طرف۔ پنکچویشن، اس سے آپ بہت اچھے سے واقف ہیں۔ پنکچویشن کا مطلب ہوتا ہے رموز و اوقاف۔ یہ کہاں پہ لگائے جاتے ہیں؟ پنکچویشن مارکس وہ علامتیں یا وہ نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سینٹینس میں کس جگہ سے اور کس طرح سے وقف کرنا ہے یا وقفہ کرنا ہے، یا پھر ایک فقرے کو دوسرے فقرے سے یا فقرے کے کسی حصے کو دوسرے فقرے سے علیحدہ کرنے کے لیے درست نشانات کا جو استعمال ہوتا ہے وہ پنکچویشن ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر پنکچویشن مارکس کو درست طور پر نہ لگایا جائے تو ہمارے سینٹینسز کا میننگ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے۔ فل سٹاپ یا پھر پیریڈ۔ فل سٹاپ ہم جب اپنا ایک جملہ بنا لیتے ہیں یا سینٹینس ہوتا ہے، وہ چاہے نیگیٹو ہو یا وہ سادہ جملہ ہو، اس کے آخر میں کیا لگایا جاتا ہے؟ فل سٹاپ یا پیریڈ لگایا جاتا ہے۔ فل سٹاپ کے اور بھی بہت سارے استعمالات ہیں، لیکن یہاں پر ہم صرف اس کو فل سٹاپ جو ہم نے ہمارے جو جملے ہوتے ہیں ان کے اختتام پر لگانا ہے وہاں تک محدود رکھیں گے۔ کوما، کوما فہرست مرتب کرنے کے لیے کوما استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ایک ہی جملے کے اندر بہت سارے ایڈجیکٹیوز، ایڈوربز یا وربز یا پھر ناؤنز یا پھر پروناؤنز آ جاتے ہیں تو پھر ان کو لکھنے کے لیے، ان کو جدا جدا دکھانے کے لیے ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ کوما استعمال کرنا ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوما نہ استعمال کیا گیا تو ونس اگین بتا رہی ہوں کہ ان کے میننگز بالکل چینج ہو جائیں گے، اور بلکہ اس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف۔ I like mango, apple, orange and banana. There are chairs and a table, a cupboard and a television in the room. اگر ہم یہ کاماز یہاں پر نہ لگاتے تو ہمارا جملہ بالکل غلط ہو جاتا۔ فرض کریں میں اس طرح سے بولتی ہوں I like mango and apple and orange and banana، تو دیکھیں جملہ تو کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اس کی یہ تکرار ہرگز ہمارے جملے کو ایک اچھا جملہ نہیں بنا رہی۔ لہٰذا جملے کو اچھا بنانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ناؤنز، ایڈورب، پروناؤنز اور ایڈجیکٹیوز ہیں، ان کو الگ الگ کر کے بھی دکھانا ہے تو اس کے لیے کوما لازماً استعمال ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت سی اور جگہ ہیں یا انگلش میں ایسے مقامات ہیں جہاں پر کاماز کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو آج صرف فہرست تک ہی محدود رکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوسچن مارک، کوسچن مارک کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سوالیہ جملوں کے ساتھ ڈالا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے۔ ڈو یو لائک اسٹوری بکس، کیا تمہیں اسٹوری بکس پسند ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ ایکسکلیمیشن مارکس، ایکسکلیمیشن مارکس، ایکسکلیمیشن مارک جو ہے وہ خوشی، غمی، حیرانگی اور دعا، نفرت، بد دعا اور امکان وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے جملے کے یا کوئی ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، اس لفظ کے بعد بھی ایکسکلیمیشن مارک ہو سکتا ہے، یا پھر ایک پورے جملے کے بعد بھی ایکسکلیمیشن مارک لگایا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو وہ فہرست بتا دی کہ جس سے خوشی، غمی، حیرانگی، نفرت، دعا، بد دعا اور امکان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اپوسٹروفی، اسٹوڈنٹس آپ نے 6th گریڈ کے لیسن نمبر 1 میں اپوسٹروفی بہت اچھے سے پڑھا۔ اب میں یہاں پر آپ کو مثالیں دے رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ
रिपीट हो जाए। मैंने वो जो आपके उसमें हमने 3 तरह के एपोस्ट्रोफी लगाने की आपको बताया था नाउन्स के साथ, वो मैं आपको मिसालें यहाँ पर दूंगी। जानदार अशिया की जिनमें इंसान और जानवर जानदार आते हैं, उनकी मलकियत यानी जानदार नाउन्स की, एनिमेट नाउन्स की मलकियत को शो करने के लिए या इंग्लिश में उनकी मलकियत बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है। ये हम आपको 6th ग्रेड में बता चुके हैं। तो बढ़ती हूँ अपनी मिसालों की तरफ। माई मदर्स हॉबी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, ये हमारा कंडीशन 1 हो गई। द कैट्स फूड इज इन द किचन, बिल्लियों का खाना कहाँ पे है? किचन में है। ये हमारी कंडीशन एपोस्ट्रोफी कंडीशन 2 हो गई। हमारी एपोस्ट्रोफी कंडीशन 3 लगा की आगे मिसाल देती हूँ, और ये कहाँ पे लगता है एपोस्ट्रोफी? इर्रेगुलर प्लूरल नाउन के साथ, जैसे कि द चिल्ड्रंस रूम, बच्चों का कमरा। बच्चों आपको ये मैं थोड़ा सा बताती जाऊँ, इसका बैकग्राउंड देती जाऊँ जो आप पढ़ के आए हैं, ताकि आपको कहीं ये भूल ना जाए कि जहाँ पे सिंगुलर नाउन का हमने एपोस्ट्रोफी उसको लगाना होता है या उसको पोजेसिव फॉर्म देनी होती है, तो उसके लिए हम जो दो चीज़ें मिलानी होती हैं, हमने जिसकी उसकी मलकियत शो करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि देखें, अगर हम इसको लिखेंगे हॉबी ऑफ मदर, इसको हम कहना चाह रहे हैं, उसकी मलकियती फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे मदर्स, एपोस्ट्रोफी के बाद एस हम लगाएंगे और क्या लिखेंगे? हॉबी। उसका जो दूसरा हिस्सा है यानी जिसमें ऑलरेडी एस हमारे पास मौजूद होता है, यानी हमारे पास ऑलरेडी रेगुलर प्लूरल मौजूद होते हैं, वहाँ पे हम किसी और एस का इजाफ़ा ऐसा एस का इजाफ़ा नहीं करते, बल्कि वो जो एपोस्ट्रोफी होता है सिर्फ वो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और आगे वो जो भी हमने उसकी मलकियत जिसके साथ शो करनी है वो हम लगा देंगे, वो वाला आइटम लगा देंगे। जैसे द फूड ऑफ कैट को हमने मिलाना है तो हम कर देंगे कैट्स को द कैट्स फूड बना देंगे। ओके, इसकी कंडीशन नंबर 3 या जो इसकी तीसरी हालत होगी वो ये है इर्रेगुलर प्लूरल नाउन। आपको पता है अभी मैंने आपको इर्रेगुलर अभी हमने हाल ही में वर्ब्स पढ़े हैं, उसमें भी हमारे स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता है कि प्लूरल नाउन में भी स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं प्लूरल में। ओके, तो चाइल्ड की प्लूरल होती है चिल्ड्रन। ये आप देखें कि ये वाला प्लूरल इसके स्पेलिंग्स डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे हम बिल्कुल वैसा ही एस लगाएंगे जैसा कि हमने अपनी हालत नंबर 1 में लगाया था। तो द चिल्ड्रंस रूम, बच्चों का कमरा, या द रूम ऑफ चिल्ड्रन आप लिखते हैं, बात वो भी ठीक है, लेकिन उसकी पोजेसिव फॉर्म बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसे द चिल्ड्रंस रूम। ओके, बढ़ते हैं क्वोटेशन मार्क्स की तरफ, यानी कि किसी के अल्फाज को या उसके कहे गए अल्फाज को या उसके हू बहू कहे गए अल्फाज को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना क्या कहलाता है? इन्वर्टेड मार्क्स उनको कहते हैं। उन जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनका नाम है क्वोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास। आगे बढ़ते हैं। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन्स की हमने यहाँ पर काफ़ी सारी आपको मिसालें दी हैं, तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। सेमी कॉलन को एक इस हालत में इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपके पास एक जैसी 2 क्लॉजेज़ हैं जिनका जो एक दूसरे से बड़े उनका गहरा ताल्लुक़ है, तो उनको मिलाने के लिए या जिनमें कंजंक्शन से उनको नहीं मिलाया गया, तो वहाँ पर क्या यूज़ हो जाता है? वहाँ पे सेमी कॉलन इस्तेमाल करके दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। जैसे हमारी एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, आई वोक अप, उसके बाद अगली जो ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक जुमला है या क्लॉज है, इसको इसके साथ मिलाने के लिए हमने इस्तेमाल किया सेमी कॉलन। आई गॉट ऑफ बेड, जब मैं उठी तो मैं किससे उतरी? बेड से उतर गई। अगली मिसाल देखते हैं।
द हाउस इज़ अ मेस, देयर यार्ड इज़ डर्टी। इन दोनों को, इनका ताल्लुक हाउस से और यार्ड के डर्टी होने से है। तो ये दो एक जैसी जो क्लॉजेज़ हैं, हम वज़न क्लॉजेज़ हैं या कंपाउंड क्लॉजेज़ हैं, तो इनको मिलाने के लिए, सॉरी कंपाउंड में गलत बोल गई, दो एक जैसी क्लॉजेज़ जो हैं उनको मिलाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, कंजंक्शन की बजाय वहाँ पर हमने इस्तेमाल कर दिया सेमी कॉलन। ओके, अगली मिसाल की तरफ जाते हैं, लेकिन ये हमारी मिसाल थोड़ी सी डिफरेंट है। अज़ीज़ तलबा, हमने देखा था कॉमे में कि हमने कॉमा लगाकर अशिया की जो हमने फ़हरिस्त मुरतब की थी उनको सबको अलग अलग कर दिया था। लेकिन अगर आपकी एक सेंटेंस के अंदर उन आइटम्स का मज़ीद अगर उसकी डिटेल हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सेमी कॉलन और उसके बाद कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम अपनी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम डिटेल से देखते हैं। द गेस्ट लिस्ट इंक्लूड्स अहमद, उसके बाद देखें ये कॉमा लगा है, माई कज़न। माई कज़न के बाद आपको ये सेमी कॉलन नज़र आएगा, यानी उसके बाद मज़ीद की जो हमारी डिटेल है, क्योंकि अली और माई फ्रेंड ये दोनों जो है हमने इसको वज़ाहत करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, सेमी कॉलन यूज़ किया है, या हमें सेमी कॉलन यूज़ करना पड़ेगा। अली माई फ्रेंड यानी वज़ाहत हो गई कि मेरा दोस्त। आगे एंड मिस्टर आज़म, और मिस्टर आज़म की वजाहत हो गई, माई टीचर जो कि मेरे टीचर हैं। फ़र्ज़ कर लें कि इसको मैं ऐसे बोलूँ, द गेस्ट लिस्ट इंक्लूड्स अहमद, माई कज़न, अली, माई फ्रेंड एंड मिस्टर आज़म, माई टीचर। अगर इसको मैं बोलती हूँ तो ये बिल्कुल ठीक लगेगा, सुनने में ये बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन जब भी हम इनको लिखेंगे तो अगर हम हर एक उसमें कॉमा लगाते जाएंगे, फ़र्ज़ करें मैंने अहमद के बाद कॉमा लगा दिया, मैंने कज़न के बाद कॉमा लगा दिया, अली के बाद कॉमा लगा दिया, माई फ्रेंड के बाद लगा दिया, या मिस्टर आज़म के बाद कॉमा लगा दिया, या फिर माई टीचर के बाद कॉमा लगा दिया, या फुल स्टॉप भी लगा दिया, तो ये सारी की सारी जितनी डिटेल हो जाएगी ना, तो यूँ लगेगा कि ये जो इतने सारे मैंने अलग अलग कॉमा लगाए हैं ये अलग अलग लोग हैं। तो लोगों का अंतर रिलेशन बताने के लिए, या फिर आइटम्स जो हैं, या जो हमारे एडजेक्टिव्स होंगे, या हमारे नाउन्स होंगे, या हमारे प्रोनाउन्स होंगे, उनकी मज़ीद डिटेल अगर उसमें बतानी पड़ जाए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें सेमी कॉलन इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। मेरा ख़्याल है आपको सेमी कॉलन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम कॉलन की तरफ। कॉलन का निशान दो फुल स्टॉप ऊपर नीचे रख दिए जाएँ तो वो क्या बन जाता है, कॉलन बन जाता है। तो एक तो कॉलन इस्तेमाल होता है, इसके इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं, कई जगह पे ये इस्तेमाल होता है। मैंने इसके चंद यहाँ पे जो इसके यूजेस हैं उनकी मिसालें लिख दी हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत मुफीद साबित होंगे। जी, पहला मैंने आपके जो डायलॉग है, ओरल कम्युनिकेशन है, वहाँ से उठाया है। देखें हमारे पास है बिलाल के बाद क्या लगा, कॉलन। यानी कि जब डायलॉग लिखा जाता है, किसी का नाम ऐसे लिखा जाता है डायलॉग्स में, तो उसके बाद क्या होता है, जब उसने अपनी लाइन बोलनी होती है या उसकी लाइन हमने इंक्लूड करनी होती है तो हम क्या लगाते हैं, हम कॉलन लगाते हैं। तो बिलाल कहता है हे अदनान स्टॉप, अदनान बोलता है, उसके बाद आपने देखा क्या लगा, कॉलन लगा। ये सारी की सारी कौन बोलेगा लाइन, ये अब अदनान बोलेगा। आगे जाके जब बिलाल का टर्न आएगा तो दोबारा से कॉलन यूज़ होगा। ओके, इसके नंबर 2 पे जाते हैं। मिसाल पे, अहमद नीड्स टू लीव एट 1:45 PM या AM। तो अहमद ने जाना है टाइम शो करने के लिए, वंस अगेन कॉलन लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं। आई बॉट, अच्छा जो ये मैं बता रही हूँ ना, ये होता है फहरिस्त बताने के लिए। एक वर्ड देखें, कोई बाज़ार, यहाँ पे मैंने जो बताया है कि आई बॉट मैं लाया, एक वर्ड बोलेंगे, उसके बाद उसकी तफसील बताने के लिए
کالن لگایا جائے گا، اس کے بعد وہ ساری چیزیں یا وہ ساری تفصیلات گنوائی جائیں گی کہ جو اس ایک جملے سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں ہم، آئی باٹ میں نے خریدا، یہاں پہ لگ گیا کالن کہ اس کی مزید تفصیل کے کیا کیا خریدا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوما کے ذریعے ہم اس کی جو فہرست ہوگی مرتب کریں گے۔ اوکے، تو آئی باٹ کالن کیا خریدا، اب کام کیا ہوا ہے، مین کام کیا ہوا ہے خریدا، تو کیا خریدا اس کی ہم کوما لگا کے اس کی فہرست مرتب کریں گے۔ بریڈ، ملک، بٹر اینڈ چیز۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کالن جو ہے کسی ایک بات کی زیادہ تفصیل کے لیے کہ اس میں کیا کیا ہوا، اس کے لیے ہم کالن لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم وہ فہرست لکھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آپ کو میتھ میں ریشو کے جو کوشچن ہوتے ہیں اس میں آپ کیا لگاتے ہیں، کالن یوز کرتے ہیں۔ 1:3 اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی ریشو کیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ جاتے ہیں۔ اوکے، میں نے یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے ایز فالوز اور فالوئنگ۔ آپ نے اپنے سوالات میں اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ریڈ دا فالوئنگ، یا کسی پیرے میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ریڈ دا فالوئنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے جو تفصیلات دی گئی ہیں اس کو پڑھو۔ ایز فالو جیسے کہ فالو کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں اس کے بعد کالن ہوگا اور اس کے بعد بالکل اسی طرح سے اس کی تفصیل دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جہاں پہ بھی ہمارا آتا ہے فار ایگزامپل، تو وہاں پہ بھی ہم کیا یوز کرتے ہیں، ایگزامپل اس کے بعد دینے کے لیے، یعنی اس کی تفصیل دینے کے لیے ہم کالن استعمال کرتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ جو میں ادھر اپنے نمبر 6 پہ جا رہی ہوں، آپ نے دس از نمبر 7۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی بکس میں جہاں پہ ووکیبلری لکھا ہوا ہے تو جو مین ورڈ ہوتا ہے جس کا میننگ لکھنا ہوتا ہے یا اس کی تفصیل دینی ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے، کالن لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا میننگ موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم گلوسری کو لیتے ہیں، گلوسری میں بھی بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے ووکیبلری میں دیکھا، ووکیبلری میں بھی پہلے لفظ لکھا ہوتا ہے، اسی طریقے سے گلوسری میں بھی وہ ورڈ موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل یا اس کا ڈیٹیل میننگ موجود ہوتے ہیں۔ اوکے، آپ کی بک میں اگر ہم نے یہ بتانا ہے کہ فلاں پیراگراف یا فلاں سیکشن کہاں پہ ہے تو اس کے لیے بھی ہم اسی طریقے سے یعنی تفصیلات کے لیے کالن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے میں بولتی ہوں لیسن نمبر 1 سیکشن نمبر گرامر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے مجھے یہ انڈیکیٹ کرنا پڑے گا کہ میں کون سا لیسن پڑھا رہی ہوں اور اس کا کون سا سیکشن پڑھا رہی ہوں۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ میں نے جو اتنی تفصیل سے آپ کو پنکچویشن کے بارے میں بتایا ہے یہ لیسن آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، پڑھتے رہا کریں، جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کو غور سے سنا کریں اور اس کو دہرایا بھی کریں۔ اللہ کی امان میں، خدا حافظ۔